یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے یا سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سست لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ تم خوابوں میں کھو گئے اور ایسی چیزوں کی آرزو کرنے لگے جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ انسان کو کچھ طلب کرنے سے پہلے اپنی آرزو کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل دیے جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈیسیژن پاور بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ زیادہ تر شکی مزاج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈبل مائنڈڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہوتا۔ ان کے سارے فیصلے ہمیشہ ان کے والدین نے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ خود فیصلے لیے لیکن ان کو ہمیشہ نقصان ہوا، تو ماضی کے برے تجربات کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے۔ نمبر 3، ایسے لوگ جن کا سامنا ہمیشہ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ ہوا، ایسے لوگ بھی شکی مزاج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم سب وہاں اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی تخلیق کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگ اپنے فیصلے کو لے کر ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کہیں اس بار بھی ان کا فیصلہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، یا ان کو دوسروں کی رضامندی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم کسی نیک کام کا پختہ ارادہ کر لو تو مجھ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں اپنے تکبر کو پکانے سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں بس میں ہی میں ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر نہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ ہر انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے پہلے ورق پر کچھ اور، جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور ہوتا ہے۔ معرفت کا راستہ اپنے مسافروں کو حکمت سکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے جانتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے، مگر معرفت اتباع اور اطاعت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا، اس میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔
नंबर 2, वो हमेशा आप और आपसे जुड़े रिश्तों का एहतराम करता है और उन्हें इज्जत देता है। आपसे किए वादे और यादें उसे याद रहती हैं। नंबर 3, वो अक्सर बहस के दौरान नाराजगी का अंसर देख ले तो खुद ही हार मान लेता है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। इसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है। दूसरों से बदगुमान होने में जल्दी मत किया करो। कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे नाराजगी सिर्फ जुबान तक रहे, वो दिल में बसी प्यार और इज्जत को खत्म न होने दे। जब मायूसियां बढ़ने लगें तो मेहरबानियां गिनना शुरू हो जाना। अल्लाह पाक की मोहब्बत की मिठास महसूस होगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज्यादा ऐसा कोई सरकश जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। खुद को जाने बगैर खुद को खोने की कोशिश आपको धोखे में डाल देगी। पहले तुम्हें खुद को जानकर अपने अंदर मौजूद हक को तलाश करना होगा। जब तुम्हारे दिल को वो तजल्ली मिल जाएगी तो फिर तुम सिर्फ हक की रजा के लिए काम करोगे। अल्लाह ताला पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ। सारी कायनात का निजाम चला रहा है तो तुम्हारी जिंदगी को कैसे बिखरने देगा। कामयाब लोगों की गीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। फितना है वो रोजी जिस पर शुक्र ना हो और वो तंगी जिस पर सब्र ना हो। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जिस तरह बिच्छू डंक मारने से बाज नहीं आता, इसी तरह धोखेबाज धोखा देने से बाज नहीं आता। हम खड़े तो अल्लाह के सामने होते हैं लेकिन हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। क्या ऐसी नमाज कबूल होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। अगर कोई तालिब इल्म ये सोच ले कि इल्म उस्ताद से नहीं किताब से हासिल होता है तो उसने नाकामी की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया। एक अक्लमंद शख्स को खुशबू महसूस करने के लिए एक गुलाब ही काफी है, मगर एक जाहिल शख्स अपने पसंद के गुलाब की खुशबू को महसूस करने के लिए पूरा बाग तबाह कर देता है, और मेरी जहालत ने पूरा बाग तबाह कर दिया। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। माफी इतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से किसी का दिल दुखाया हो। खुशियां बांटने से ही सच्ची खुशी हासिल होती है। तमीज और ज़मीर जिस इंसान में हो उस जैसा खूबसूरत इंसान कोई नहीं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। तुम ख्वाबों में खो गए और ऐसी चीजों की आरजू करने लगे जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इंसान को कुछ तलब करने से पहले अपनी आरजू के बारे में इल्म होना चाहिए। अपने दिल के आईने को साफ करो। जब दिल का आईना साफ और पाक हो जाएगा तो आब खाक से नक्श देखेगा, नक्श भी देखेगा और नक्काश को भी देख लेगा। दुनिया की जिंदगी फानी है। वक्त हमारे पास एक अमानत है, सेहत हमारे पास एक अमानत है, एक चोहा एक दरवेश के पास अमानत है, एक चश्मा एक गांव के पास अमानत है, औलाद के लिए वसीयत अमानत है, जो रास्ता भूल जाए उसे रास्ता दिखाना अमानत है। अल्लाह पर यकीन कामिल रखो और फिर देखना एक दिन तुम वो सब कुछ पालोगे जो तुम सिर्फ अपने ख्यालों में सोचते हो। सारी लज्जत तलब में है, उसूल तो एक बेजान कैफियत है। कामयाबी का राज सूरतुल इखलास में है। रात सोते वक्त हाथों की उंगलियों पर 99 बार सूरतुल इखलास पढ़ लिया करो। अव्वल आखिर
3 मर्तबा दरूद शरीफ, फिर रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही मंजिलें मिला करती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो अब तक ला हासिल रहा है। जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर लगेगी, यानी सब्र से काम लिया करो। जिस तरह बारिश खुश्क जमीन को जिंदा कर देती है, इसी तरह उलमा की सोहबत से दिल जिंदा होते हैं। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्फ और माफ कर देना आला ज़र्फी है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो।